أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطب ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا
أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nous sommes dans nos leçons de tafsir Surah Kahf. Nous continuons l'explication. Alors hier, nous arrivons à ayat numéro 60. Côté de ça verset-là, à partir de ce verset-là maintenant, il raconte l'histoire de Sayyiduna Moussa alayhi salam, se rencontre avec Sayyiduna Khidr alayhi salam. Et vous remarquez là, il raconte avec beaucoup de détails. Dans l'ayat Coran même, il y a beaucoup de détails là-dedans, comme si nous pas besoin de lire un seul ayat ou bien des ayats, et après nous besoin référer à un hadith ou bien un tafsir. Dans un hadith et dans un tafsir, nous gagnons encore beaucoup de détails, mais seulement dans un ayat là même, il y a beaucoup de détails. Et c'est un événement qui est arrivé dans le passé. Nous t'y introduit à Sayyiduna Moussa alayhi salam hier. Nous avons introduit à Sayyiduna Khidr alayhi salam. Nous avons introduit à sa serviteur qui t'y accompagne, Sayyiduna Moussa alayhi salam. Alors, nous finissons comprendre que dans ça événement-là, nous pouvons concernant qui bonne personne. C'est pas bonne personne ordinaire, c'est alors tous les trois c'est ban nabi. Tous les trois c'est ban nabi. Parmi là-dedans, Sayyiduna Moussa alayhi salam qui lit Allah son nabi et lit Allah son rasoul aussi. Et l'ingay livre Taurat in révélé le Sayyiduna Moussa alayhi salam. Il est très populaire et très grand en maqam et martaba en termes grade. Nous disons hier le troisième, premier parmi tout ban rasoul
Premier, celui qui est plus grand, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les plus haut, plus grand. Deuxième, c'est Sayyiduna Ibrahim alayhi salam. Et troisième position, c'est Sayyiduna Musa alayhi salam. Donc, un Nabi et un Rasul comme Sayyiduna Musa alayhi salam, qu'il connaît, qui est une personne qui a connaissance de certaines choses plus qu'il est, Sayyiduna Musa alayhi salam, pas fin hésiter pour lui faire un voyage, pour lui en prendre avec sa personne-là. Malgré Musa alayhi salam, en termes de grade, il est plus haute. En termes maqam martaba, Musa alayhi salam plus haute. Mais seulement il n'a pas fin hésiter pour l'en prendre avec Sayyiduna Khidr alayhi salam. Montrez-nous qu'ici arrivé dans la vie, parfois, ou trouver un quelqu'un qui les moins qui ou en termes de l'âge, ou bien du bien, ou bien peu importe de quelle façon, les plus bas qui ou, mais seulement sa personne-là, il y a une connaissance, il y a une connaissance qui est genuine, une bonne connaissance qui est basée sur le Coran et Hadith. Donc, nous pas besoin d'être arrogant, nous pas besoin de honte pour l'en prendre avec lui. Nous pas besoin de honte pour l'en prendre avec lui. Si on encore rappelle, dans l'ayat précédent, tu causes en bref concernant ban kafir de Makkah, ban Quraysh de Makkah, zoti ban dimoun possédé, ban dimoun riche, zoti vin kot Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, zoti jali qui au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si comme a dit ou de nous, ou tia en l'étant zis pour nous, ou tia en l'étant zis pour nous, que pas pour une personne apporte nous, et où veut dire ban sahaba ou ban compagnon qui pauvre, ban qui est esclave, pas pour une personne parmi ban là, pour une aziz ou au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et pour une seulement nous, ban Quraysh riche, mais là, nous capables de considérer venir causer, écoute ou ce qui est là pour dire. Là, nous t'en prendre qui ayat Coran qui finit de révéler, finit informé dans cette ayat là, qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah finit de donner au mahboub, pas assis avec sa bonne qualité du monde là. Pas assis avec ban là, pas écoute ban là. Si ban là envie vient en prendre din, vous êtes bien capable vient assis ensemble avec ban sahaba et karam qui pauvres. Vous êtes bien capable vient assis ensemble avec ban sahaba et karam qui pauvres. Vous êtes bien garder l'arrogance d'un côté, parce que quand on peut aller en prendre, si on prend l'arrogance soit l'ensemble ou, mais jamais on peut profiter avec elle. Qui fait nous allons prendre, c'est qu'on nous pas connaît. Et nous allons prendre avec un djimoun qui connaît. Ça c'est important. Nous allons prendre avec un djimoun qui connaît. Si nous allons prendre avec un djimoun qui pas connaît, mais pas vaut la peine. Donc, quand nous, infini comprend qui nous pas connaît, et nous allons côté un djimoun qui connaît, donc, nous pas connaît nous dans l'ignorance, nous allons côté un djimoun qui est en ilm, donc, pour bien, il y a une humilité de nos côtés. Pour bien, il y a une humilité de nos côtés. Nous ne sommes pas capables d'une façon, avec l'arrogance, avec l'orgueil pour nous en prendre. Non, 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 il n'est pas bon ça. Il n'est pas bon ça. Si nous faisons ça, nous ne pas pour bénéficier avec la connaissance. Nous ne pas dire qui ça, personne avec qui nous pouvons prendre là, comment dire, jamais pour faire erreur. Ça aussi, nous ne pas dire. Parce que nous tous, insan, et il n'y a aucun nabi, il n'y a aucun farishta là qui peut enseigner. Alors, il est possible que ça celui qui peut enseigner nous là, il fait erreur. Il est possible ça. Right? Insan fait erreur. Makhlouk, comment nous fait erreur. Mais seulement, nous avons besoin d'une humilité dans nous. Nous avons besoin d'une humilité dans nous. Et s'il peut faire erreur, nous corrige d'une bonne façon. Alors, tout ça là, c'est un adab pour en prendre. Alors, et donc, nous avons besoin de une leçon de ça. Il y a comment nous dire, aujourd'hui, nous avons information beaucoup. Un peu plus qui besoin même information nous avons. Right? Et malheureusement, ilm pena, fiqh pena, ou bien tafaqquh pena, la compréhension pena. Et quand nous guidons dans le passé, pena pas trop loin, retourne, disons, 50 ans avant ou bien 100 ans avant. Donc, sa quantité de livres qui nous est dans aujourd'hui là, pas tchéna, nous ban ulama, pas tchéna.
ce qui nous appelle Internet là, ça pas de penser, pas de imaginer pour une affaire comme ça. Mais seulement en termes d'information, en termes de livres, je ne pas tiens trop beaucoup, mais seulement quand on get, comment dire, je maîtrise dans différentes sciences extraordinaires. Vous imaginez un alim comme Ibn Asakir qui gagne son wafat dans les années 400-500 Hijri. Ibn Asakir, rahimahullah, très grand savant, il écrit un livre, 80 volumes. 80 volumes en arabe, le livre l'appelle Tarikh Dimashq. En 80 volumes, et là, je dis, ce prix, c'est environ $1000, donc 30, 35, 40 000 roupies. Ce shipping à part, si vous avez envie d'acheter les Tarikh Dimashq. En arabe, 80 volumes. Et ça, c'est pas comme si plus grand livre qui finit écrit, comme ça, finit en commun les autres livres qui finissent écrit plus volume, mais il y en a certaines qui ne finissent perdu. Donc, dans le passé, les ulama, en termes, nous avons dit des ressources qui nous ont aujourd'hui, mais seulement, ce type donne priorité à compréhension. Nous aussi, donc, nous sommes capables de gazer information. Par exemple, nous avons beaucoup de livres. Nous avons beaucoup de livres. Mais est-ce que si moi cité beaucoup de livres, ça veut dire que je connais tout ce qu'il y a dans le livre là? Non. Non, il est capable, mon ce livre-là, mon display ça, pour faire joli. Hein? Je ne pas comprendre qu'il y en a là-dedans. Donc, tout ça là, il applique pour moi, il applique pour vous. Nous en prenons. Moussa alayhi salam fait une sortie. Donc, une sortie est ayat numéro 60 de nous. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Et rappelle, quand Moussa dit avec ce serviteur, je ne vais pas arrêter aussi longtemps qu'il ne pas arrive que de la mer Zouane ou bien je ne pas rester marcher pendant des siècles. Détermination de Sayyiduna Moussa alayhi salam. Amduya huquba. Je ne pas rester marcher. C'est-à-dire, tant qu'il ne pas besoin sa personne qui Allah Rabbul Alamin finit pour moi, il y a connaissance de certaines choses plus que moi. Khidr alayhi salam, tant qu'il ne pas besoin ni tant qu'il ne pas arrive côté lui, je pourrais se marcher. On pourrait se marcher. Donc, quand péchèche il me dit, bizarre, ce qui nous appelle sobre beaucoup. Ce n'est pas un chemin facile, ça. Il n'est pas un chemin facile. Shaitan, mais toi, soit ça. Et il n'est pas facile, comment dire, pour se faire dans ce chemin-là. Mais, si nous avons envie et si nous déterminons, alors nous pourrons réussir faire face à un obstacle qui vient. Alors, ensuite, ayat numéro 61. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذا سبيله في البحر سربا. Puis, quand on arrive dans la place côté de la mer Zouane, je fin oublier ce poisson. Alors, le poisson là fin prend ce chemin dans la mer en faisant un passage. Ban ulama, ban mufassirin expliquent de dire que Moussa alayhi salam, donc, comment nous en prendre le hadith de Bukhari, Allah Rabbul Alamin t'y a donné pour prendre poisson, pour mettre dans un panier. Ensuite, quand on arrive dans une place que tu perds ce poisson là-bas, pour joindre Sayyiduna Khidr alayhi salam. Alors, Moussa alayhi salam et ce serviteur fin mossé, jusqu'à qui fin arrive que de la mer Zouane. Mais quand on finit arrive dans une destination, on finit arrive là-bas. Mais qui finit arrivé? Ban mufassirin, je te raconte ça, je t'explique ça. C'est-à-dire que Sayyiduna Moussa alayhi salam, ça allait là, il reposait là-bas. Il reposait, il dormait un petit peu. Alors, quand Moussa alayhi salam fin reposer là-bas, quand il arrive là-bas, il reposait. Alors, ce serviteur qui est ensemble avec lui, Sayyiduna Yusha bin Nun alayhi salam. Alors, lui, il n'est pas dormi. Et lui, il peut observer ce qui peut arriver. Donc, lui qui fin trouver, qui dans sa place là, sa poisson qui est dans le panier là, il vient vivant et il saute l'inal dans la mer. Et il fait ce passage l'inal. Poisson là, inal dans la mer. Alors, donc, ça, comment dire, c'est une indication que jeune fini arrive dans la place que n'a pas arrivé. Mais seulement, quand ça. Serviteur là, donc, il ça, après il pensait quand Moussa alayhi salam pour lever, pour dire,
Mais seulement quand Moussa alayhi salam fin lever, serviteur là, il pas fin dire à Moussa alayhi salam, il oublié. Alors, là maintenant, il continue voyage là. Je continue voyage là. Donc, je déjà fini marcher beaucoup, fini arrive la destination là, mais seulement Moussa alayhi salam n'est pas au courant. Donc, maintenant, il continue voyage là. Alors, ayat numéro 62 dit, فَلَمَّا جَاوَزَا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Puis quand maintenant fin dépasse sa place là, Moussa alayhi salam fin dit avec ce serviteur, amène-nous déjeuner, sans doute nous fin gain beaucoup présent voyage. Alors il finit marcher, il finit à un peu devant, c'est Moussa alayhi salam peut gain faim. Quand il peut gain faim, il dit avec ce serviteur, bien amène-nous déjeuner. Amène-nous manger, nous manger. Et après une phrase importante, Moussa alayhi salam dit لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Nous avons beaucoup de difficultés dans ce voyage-là. Ce qui peut indiquer que ce n'était pas un voyage facile. Il n'est pas un voyage facile. Vous connaissez, c'est un nabi, c'est un rasoul comme Moussa alayhi salam peut causer là. Nous sommes capables, disons 50 mètres, nous commençons à plaigner. Right? Nous sommes 100 mètres, nous plaignons. Mais seulement, Moussa alayhi salam, c'est Moussa alayhi salam. Et là, Moussa alayhi salam, il peut dire ça, qu'il gagne beaucoup de difficultés dans ce voyage-là, ce qui peut indiquer, pour faire nous comprendre, que ce n'était pas un voyage facile. Right? Qu'on prend un chemin pour aller prendre Il Médine, ce n'est pas un voyage facile. Ben, nos ulama disent qu'on peut prendre un chemin pour aller prendre Il Médine, ou bien, comme on dit, mettre un soulier ferraille. Pardon, mettre un soulier ferraille. Qui fait mettre un soulier ferraille? Parce qu'il dans ce chemin-là, il y a beaucoup piquant. Il y a beaucoup piquant. Il y a beaucoup d'obstacles. Shaitan n'est pas content quand il en prend. Shaitan n'est pas content quand, surtout musulman en prend. Il n'est pas content ça. Parce que, quand nous pouvons prendre, nous pouvons connaître qui est bon, qui est pas bon. Et nous pouvons pratiquer ce qui est bon là, et nous pouvons éviter ce qui n'est pas bon là. Et Shaitan n'est pas voulu ça. Alors, Moussa alayhi salam a beaucoup de difficultés. Donc, il peut exprimer ça. Ensuite, là, ayat numéro 63, dit-nous, قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. Alors, quand Moussa alayhi salam dit avec ce serviteur, amène manger là, serviteur là dit, Yusha bin Nun alayhi salam dit, il dit qui, quand nous t'arrêtons que ça rocher là, c'est-à-dire que nous t'arrêtons et après où tu dormis, alors il dit que tu arrives ça événement là, il raconte ce qui finit arrivé et il dit que certainement tu oublié poisson là. C'était un rappel. C'était il raconte à Sayyiduna Moussa alayhi salam. Il dit fa inni nasitu al-hut. Certainement, j'ai oublié poisson là. Wa ma ansanihu illa ash-shaytan an adhkura. Il dit ça c'est shaytan qui te fait moi oublier pour me faire rappeler. Donc il peut dire à Sayyiduna Moussa alayhi salam qu'il a oublié, mais voilà ce qui est arrivé, ce poisson là, il finit saute dans la mer, il finit faire ce passage. Les finales. Alors, quand maintenant, ce garçon-là, ce serviteur-là, il raconte à Sayyiduna Moussa alayhi salam ce qui finit arrivé, prochaine ayat, ayat numéro 64, dit-nous, قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا. Moussa alayhi salam dit, ça même qui nous peut chercher, alors les deux retournent en arrière suivant cette trace. Right? Il voyageait tout ça là, il fatigué autant. Maintenant, il finit, comment dire, dépasse cette destination tout. Et, mais Moussa alayhi salam dit, bon, nous retournons. Nous retournons, veut dire, pour remorcer encore là. Pour remorcer, pour rejoindre Sayyiduna Khidr alayhi salam. Alors, quand on a fini de retourner maintenant, prochaine ayat, ayat numéro 65, dit فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Alors, je fin joindre un banda, un adorateur, un serviteur de Rabbul Alamin,
parmi ban ibad de Allah, qui Allah dit ataynahu rahmatan min indina, qui nous fin donner bénédiction de nos côtés. Certains ulama disent ici les pays nubuwat. Alors ça personne qui maintenant fin joindre côté la maison Sayyiduna Khidr alayhi salam, celui qui Allah fin accordé sur rahma, ici rahma limin nubuwa auprès de ban ulama qui dit que Sayyiduna Khidr alayhi salam dit Allah son nabi. Donc il y a une fini comme ça. Et bonne preuve qui indique qu'il y a Allah son nabi, c'est bonne preuve qui paraît plus faux. Wallahu alam bisawab. Alors, ben fin arrive là-bas, zunzwan Sayyiduna Khidr alayhi salam, et Allah dit wa'allamnahu min ladunna ilma, et Sayyiduna Khidr alayhi salam, Allah fin enseigne la connaissance, donc ilme ladunni. Ilme ladunni. Qui va nous ulama normalement t'appelle ça parce qu'il mentionne allamnahu min ladunna ilma. Allah fin accordé une qualité de connaissance spéciale. Maintenant concernant sa connaissance spéciale qui Sayyiduna Khidr alayhi salam tiena, quand nous guettons devant tafsir, par exemple un parmi les tafsir qui est bien renommé et un ancien tafsir, un tafsir qui est accepté par tous, c'est tafsir Tabari. Ce l'auteur, c'est Imam Tabari qui a été wafat l'année 310 Hijri. Donc, nous pouvons un alim 1100 années de cela. Plus que 1100 années avant, soit alim. Alors, Imam Tabari, les 7 paroles de Sayyiduna Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui peut interpréter وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا, il dit qu'ici, وَكَانَ رَجُلًا يَعْلَمُ عِلْمَ الْغَيْبِ قد علم ذلك, que Sayyiduna Khidr alayhi salam c'est un homme, rajul. Alors ce qui encore une fois indiqué, c'est qui nous dit hier, parfois certains frères et sœurs posent question, Sayyiduna Khidr alayhi salam qui lui était, li tient jimon, li tient jin, li tient farishta, qui lui était, donc li tient insan, li tient humain, li tient homme. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu kana rajulan, li tient homme, li tient insan, humain. Et donc, il insan ya'lamu qu'il connaît ilm al-ghaib, qu'il tient la connaissance de ghaib. Il tient la connaissance de ghaib. Qad ulima dhalik, Allah t'accorde lui sa connaissance là. Et Imam Qurtubi aussi, dans ce tafsir, il dit wa'allamnahu min ladunna ilma ay ilm al-ghaib. Allah t'accorde la connaissance de ghaib à Sayyiduna Khidr alayhi salam. Maintenant là, ici, je ne vais pas prendre beaucoup de détails, mais seulement laisse-moi dire, ayat Quran clair, Sayyiduna Khidr alayhi salam, Allah fin accorde une connaissance spéciale. Imam Tabari, Imam Qurtubi, peut interpréter ça par ilmul ghaib. Alors, Khidr alayhi salam, connaissance qu'il y en a, prouvée là. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il tient sa connaissance qui nous appelle ilm ghaib, la connaissance de l'invisible, quantité qui Allah fin accorde lui? Ne pas comparer nos nabis sa connaissance avec connaissance de Allah Rabbul Alamin, non pas aucune comparaison. Mais est-ce que nos nabis tiennent? Alors, Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, il écrit un livret juste de ce sujet-là. Il écrit un livret juste de ce sujet-là. Plusieurs livres linéaires, because Allama Jalaluddin Suyuti rahmatullah alayh, qui fait prouver que Sayyiduna Khidr alayhi salam, donc il tient sa connaissance de ghaib là, Allah fin accorde plus que ça à Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son grade, son maqam, son martaba, les plus hautes qui tout ban Nabi, tout ban Rasul, et les mêmes Nabi de Sayyiduna Khidr alayhi salam. Alors, ça, ayat numéro 65, maintenant ayat numéro 66, Moussa alayhi salam, quand il zone Sayyiduna Khidr alayhi salam. Alors, l'idée avec Sayyiduna Khidr alayhi salam, قال له موسى هل أتبعك على ما هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moussa alayhi salam dit avec Sayyiduna Khidr alayhi salam, qui oh Khidr, est-ce qu'il est capable de rester avec vous pour enseigner-moi une parole qui Allah fin accorde connaissance de ça? Est-ce que vous permettez-moi de rester ensemble avec vous?
Pensez-moi, man kitsos qui, Allah fin de nous connaissance de ça. Alors là, Sayyiduna Khidr alayhi salam fin répond, Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sayyiduna Khidr alayhi salam dit, oh Moussa, ou pas pour capable, reste avec moi. Ou pas pour capable, reste avec moi. En passant là, nous trouvons ce qui nous appelle demande permission. Right? Demande permission. Si nous avons envie d'en prendre avec quelqu'un, nous demandons permission avant. Est-ce qu'il est capable, par exemple, on a une question pour demander. Est-ce qu'il est capable de poser une question? Right? Ben, quelque chose comme ça. Nous avons un alim, nous avons envie de prendre le son avec lui. Est-ce qu'il est capable de prendre le son avec lui? Nous pas comme si impose les choses. Right? Ça aussi, ça adab là, il est important ça. Il est très important. Adab. Parce que parfois, tout le monde, ce halat qui était, parce qu'à la fin, tout ça m'a ulama qui est dans un insan. C'est une responsabilité. Alors, nous demandons permission. Moussa alayhi salam dit, oh Khidr, est-ce qu'il est capable de rester ensemble avec vous? Et vous donne-moi la connaissance qu'Allah finance. Khidr alayhi salam dit, oh Moussa, ou pas rester ensemble avec moi, ou pas faire sabr. Et après, il dit, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra. Et comment vous êtes capable de faire sabr, le c'est qui ou connaissance pas couvert. Qui, oh Moussa, ou on a l'autre type de connaissance. Moi, on a l'autre type de connaissance. Nous, tous les deux, nous domaines différents. Alors, pour certaines choses qui vous trouver moi faire, et pas pour comprendre, et là, nous sommes capables comme si, pas d'accord, capable d'avoir un conflit. Right? Alors là, Sayyiduna Moussa alayhi salam dit, قال ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. Moussa alayhi salam il répond, il dit qu'ici Allah oulé, ou pour trouver moi une patience et moi pas pour désobéir aucun de ou l'autre. Alors Moussa alayhi salam dit qu'il est pour il pas pour désobéir aucun l'autre de Sayyiduna Khidr alayhi salam. Alors là, Sayyiduna Khidr alayhi salam dit, alors mentionné dans le Coran, قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Khidr alayhi salam dit, oh Moussa, si on envie rester ensemble avec moi, alors ou pas pose-moi question à propos de rien, aussi longtemps qu'il m'a même ou pas mentionné ça avec eux. On envie rester ensemble avec moi, donc ou pas pose-moi aucune question. Aucune question ou pas pose-moi. Alors, فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Alors, Moussa alayhi salam fin d'accord, il n'a pas posé aucune question. Alors, tous les deux fin commencement, c'est jusqu'à qui je fin monte dans un bateau. Un bateau, je fin monte dans un bateau. Et Sayyiduna Khidr alayhi salam qui lui fin faire, comment dire, faire un trou dans le bateau là. Et maintenant, quand il fin monte dans le bateau, je monte dans le bateau pour se voyager. Et ça va des gens qui travaillent dans le bateau là, n'a pas fin même prendre l'argent avec Sayyiduna Khidr alayhi salam parce qu'il n'a pas connu. Mais seulement Sayyiduna Khidr alayhi salam qui lui fin faire, il fin comment dire, faire un trou dans le bateau là d'une façon qui ban des gens pas gain taklif, ban des gens qui peuvent voyager dans le bateau là, ils pas gain qui taklif, mais il fait comme si le bateau là gagne un défaut. Alors quand Moussa alayhi salam fin trouve ça, pas fin capable comme si trouve Khidr alayhi salam peut faire un trou dans le bateau là parce que déjà celui qui est propriétaire de bateau là peut faire un voyage gratuit. Il accueille les autres bien, pas peut prendre l'argent avec eux et Sayyiduna Khidr alayhi salam fait un trou là-dedans. Alors Moussa alayhi salam lui dit قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Il dit oh Khidr, qui peut faire? On peut faire un trou dans le bateau là afin qu'il noie sur un passager ou fin faire un mauvais travail. Right? Tu finis d'y aller pas pose question. Tu finis d'y aller pas pose question, mais quand il arrive ça, donc Moussa alayhi salam l'incosé. Right? Il pas trouve ça normal, donc il dit au Khidr qui fait ou peut faire un trou dans le bateau là. Alors là, Sayyiduna Khidr alayhi salam dit قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. Sayyiduna Khidr alayhi salam dit au Moussa,
est-ce qu'il m'a pas dit que ou pas capable venir sabr ou pas capable tenir avec moi du tout? Tu dis ou pas si on vit rester ensemble avec moi ou pas pose moi aucune question. Mais voilà, on peut poser moi question maintenant. On peut demander moi qui fait un faire ça. Alors là, Sayyiduna Moussa alayhi salam répond, mentionné en ayat numéro 73, قال لم تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Moussa alayhi salam répond, il dit pas attrape-moi, l'homme oublie et pas mette-moi en difficulté dans mon travail. Alors, il dit bon, il a oublié, pas attrape-moi l'eau là. Laisse-moi rester ensemble avec vous. Ensuite, prochaine ayat, فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ensuite, maintenant, fin continue marcher jusqu'à qui je fin joindre un petit garçon. Alors, Sayyiduna Khidr alayhi salam fin attrape garçon là, fin tuer. Alors, Moussa alayhi salam, ça là, il dit avec Khidr alayhi salam, oh Khidr, qu'on peut faire, on peut tuer un innocent, on fait un mauvais travail là. Alors là aussi, Khidr alayhi salam, il tue un enfant et Sayyiduna Moussa alayhi salam, quand il trouve ça, il pose question. Khidr alayhi salam répond en ayat numéro 75. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Khidr alayhi salam dit oh Moussa, est-ce qu'il m'a pas dit que vous n'avez pas chance avec moi, ou pas tenir du tout avec moi? Alors là, Sayyiduna Moussa alayhi salam dit prochaine ayat. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Moussa alayhi salam dit si après ça, moi interroge à propos de quelque chose, alors là, ou pas accompagne-moi, sans doute de mon côté, ou excuse, fin déjà complétée. C'est-à-dire, donne-moi un dernier sens. Maintenant, si me repose aux questions, là, ou, comment dire, nous séparer. Ayat numéro 77. فانطلقا حتى إذا أتايا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Alors maintenant, fin continue marcher jusqu'à qui maintenant fin arrive dans un village. Maintenant que maintenant fin arrive dans ce village, dans Moussa alayhi salam, Khidr alayhi salam, quand tu fin arrive là-bas, tu peux gagner faim. Et pas tenir une place aussi comme si pour aller manger. Hein, tu as une place que tu es capable d'acheter, manger, des choses comme ça. Alors, dans un cas pareil, c'était devoir de du monde qui reste là-bas pour, comment dire, donner à Sayyiduna Moussa et Sayyiduna Khidr quelque chose pour manger. Mais seulement, maintenant, fin demande, ban villageois là manger, ça ban villageois là, maintenant, pas donne Sayyiduna Moussa et Sayyiduna Khidr alayhi salam manger. Imaginez, un Nabi, un Rasoul comme Moussa alayhi salam, un Nabi comme Khidr alayhi salam, je donne l'endroit, péguin faim, il demande man à manger, mais ban pas donne man à manger. Je ne refusais. Et dans cet endroit là même, dans ce village là même, maintenant, fin trouve un muraille, un mur qui est prêt pour tomber. Alors, ayat là dit non, sa signification c'est ça, qui Khidr alayhi salam, il redresse ça mur là, comme s'il répare ça mur là. Un muraille qui peut tomber, Sayyiduna Khidr alayhi salam, il répare ça muraille là. Alors là, Moussa alayhi salam dit لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Oh Khidr, si tu as envie, tu es capable de réclamer un paix pour ça, non? Et nous venons dans ce village-là, nous pouvons demander à manger, nous pouvons gagner faim, mais ça va un village-là, pas de nous rien pour manger. Et où, à ce où, on fait un travail gratuit pour maintenant? Un travail gratuit pour maintenant, on fait, où tu as dit, bon. Je ne pas de nous manger, mais je faire ce travail-là pour eux, je redresse ce mirail-là, je répare ce mirail-là. Pardon. En retour, je donne nous manger. Pardon. Alors, ayat numéro 78 là. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. Alors là, Sayyiduna Khidr alayhi salam, il dit avec Sayyiduna Moussa, oh Moussa, on connaît, Astéa, fin arrive là pour nous séparer.
fin arrive là pour nous séparer. Tu finis d'accord là, si vous posez moi encore question, nous pouvons séparer. Donc, fin arrive là pour nous séparer maintenant. Nous sommes bien restés ensemble, à nous besoin séparer. Les gars, mais avant de nous séparer, nous pouvons informer interprétation de ce qui finit passer. Et bien, ça trois petites choses qui finissent arriver là. Donc, il fait trou de bateau, il tue les enfants, et troisième, il répare sa miraille là. Qui fait aller faire ça? Les gars, nous pouvons informer concernant cette interprétation. Alors là, ayat numéro 79. Dans ayat numéro 79, il y a nous qui il fait trop de sa bateau là. Il fait un défaut de sa bateau là. Qui fait? Il dit parce que sa bateau là, il appartient à ban pauvre qui peut travailler là-dedans. Ban masakin. Il appartient à ban pauvre qui peut travailler là-dedans. Maintenant, ça ban pauvre là, ban propriétaire, c'est une riwayat, tu as 10 frères. Là-dedans, 5 tu peux travailler dans le bateau, 5 tu es handicapé. Et ça ban qui tu peux travailler là, tu peux take care of de ban qui est handicapé là. C'était, comment dire, c'est le moyen pour comment dire, vivre la vie, earn quelque chose. Alors, Khidr alayhi salam dit qui, vous connaissez qui fait un trou dans le bateau là, on fait un défaut dans le bateau là, dit parce que quand ce bateau là, tu es là pour aller. Cette destination, quand tu peux arriver là-bas, il y a un roi. Un mauvais roi, un roi bien méchant. Ça, les rois là qui les fait, les saisit, les coquins, bateau, tout bateau qui peut un défaut, les coquins. Right? Quand tu peux arriver là-bas, il y a un roi, et ça, les rois là, les saisit, les coquins, les arrachent, tout le bateau qui vient là-bas et qui peut un défaut. Alors, il dit qui m'a fait un défaut dans le bateau là. Et ça, il n'est pas comment dire, il cool personne n'a de taklif avec ça. Mais sa raison, c'est parce que pour les rois pas capables de saisir ça, arracher ça avec sa bande, pauvre Dimon qui peut travailler dans sa bateau là. Alors ça, c'est la première interprétation du premier événement. Ayat numéro 80, les causes concernant ces enfants qui sont tués là. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Il dit sa garçon qui finit tuer là, ben sa enfant là, son maman papa qui man musulman. Alors nous fin comment dire une guerre frayeur qui tension est capable d'induire à de rébellion et kufra, c'est-à-dire garçon là si tu pouvais grand, les tu pouvais tomber dans kufra et dit tu capable influence sur maman papa et sur maman papa à cause li tu capable tomber dans kufra, tombe dans l'égarement. Et dire à cause ça من tueli فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. Alors nous finissons qui est Seigneur de nous en retour ce qui est plus bon qui sont en pureté et plus proche en tendresse. C'est-à-dire ça un enfant là, d'accord, nous prenons sur la vie, mais en retour Allah vous donne sa parent là un plus bon enfant. Ces enfants là, ces garçons là, ils peuvent tomber dans le coffre, ils sont capables influence aux parents, faire maintenant tomber dans le coffre. Donc, dans ce place, Allah peut donner un plus bon enfant. Man ulama, je t'explique, je dis qu'effectivement, ça même fin arrivé, sa parent là, Allah fin donne un petit fille, un petit fille après ça, et sa petit fille là, il grandit, il marié, quand il marié, il fin donne naissance aux enfants qui profitent. Veut dire sa parent là qui perdit ce garçon banna finvin veut dire prophète sur nananani ensuite ayat numéro 82 il dit wa ammal jidar là les causes concernant sa muraille qu'il fin réparer là il dit que sa muraille là tu appartenir à des orphelins en bas sa muraille là tient un trésor. Et zot papa tient bon dimon, man orphelin là, zot papa tient bon dimon. Et il dit qui, donc cette traduction c'est à l'autre Seigneur, finoulé qui sa deux là, sa deux orphelins là, arrive zot l'âge de maturité et zot retire ce trésor par rahma de Allah Rabbul Alamin. C'est-à-dire, miraille là peut tomber.
Quand Miraïla peut tomber en bas Miraïla, il y a un trésor qui appartenait à eux. Là, ça des enfants là, de orphelins là, maintenant, je ne pas capable de protéger le trésor. Nous, dans le village là, nous trouvons qu'il va dire qui quantité de juice cet été. Right? Vous êtes content du bien matériel autant que vous n'êtes pas même de manger à ça. Moussa alayhi salam et Khidr alayhi salam. Donc, si ça va dire dans cet endroit-là, pour trouver ce trésor-là, maintenant, vous ne pouvez pas ce trésor-là. Et ça, des enfants-là, pas pour gagner rien à la fin. Les dire, vu que maintenant, ce papa tient bon dimon, donc, nous faisons une réponse à Miraïla, afin que personne ne trouve ce trésor-là. Et après, donc, quand les enfants-là, ça, des enfants-là, pour venir grand, maintenant, je peux retirer ce trésor avec ce propre la main. Et après, il dit quelque chose bien important. Il dit, wa ma fa'altuhu an amri. Il dit, je ne pas faire ça pour mon propre gré. Je ne pas faire ça pour moi. Je ne pas faire ça pour moi. C'est-à-dire, il y a une révélation wahid depuis Allah Rabbul Alamin. Et ce qu'il fait faire, c'est basant la révélation divine qu'il fait recevoir depuis Allah Rabbul Alamin. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, nous ne pas prendre ça comme un exemple, par exemple, pour le battre quelqu'un. Nous avons des enfants, nous disons, ces enfants-là, quand ils viennent grands, ils ont du tout sur maman, papa, nous allons battre lui, nous faisons des petites choses comme ça avec lui. Non, non. Et parfois, certains man jahil pire. Certains man jahil pire. Connaissez qui nous peut référer à? Man pire qui peut dans le Médine, maintenant pour venir, pour faire un travail qui n'est pas bon. Pour faire un travail qui n'est pas bon, qui compte charia. La loi sharia est claire, nous tous nous connaissons. Qui est chose jaïs de sharia, qui est chose pas jaïs de sharia. Donc, si un pire, peu importe qui s'en l'aliété, peu importe quand il peut sortir, il peut venir, s'il peut faire un travail contre sharia, et après, il va justifier, il va dire, zot ban insan, zot l'esprit faible, zot pas comprendre qui m'a voulu faire, get l'histoire de Khidr et Moussa, là-bas aussi, Moussa alayhi salam, pas comprend ce qui Moussa alayhi salam pas comprend ce qui Khidr alayhi salam fait faire qui par apparence les qui paraît de quelque chose qui pas bon mais en tenant une interprétation une sagesse derrière ça mais moi aussi ce qui m'a peut faire là ce qui je peux trouve pas bon là moyennant une sagesse derrière ça est-ce qu'il nous peut accepter ça jahil pire là ce argument non carrément non nous pas pour accepter ce argument parce que Khidr alayhi salam tient un nabi. Et un nabi a une révélation wahi depuis Allah Rabbul Alamin. Et wahi, donc ça, c'est ilm qata'i, la certitude. Tandis que Zodi, il n'y a aucun nabi. Donc après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'a gagné nubuwat. Alors personne n'a gagné wahi Zodi. Alors, peu importe qui s'en a été, peu importe quand il est sorti, peu importe qui qualité bonnet, qui qualité courte il mettait, quand il peut contre Sharia, alors nous n'avons rien à faire avec lui parce que nous follow Sharia. Nous follow Sharia. Nous follow Sharia et nous prenons comme exemple ban qui follow Sharia. Nous prenons comme donc nous follow Coran et Hadith. Et nous prenons comme exemple ban qui suivent Coran et Hadith. Pour nous, ban non, apport ban Nabi, tout ça, ban non pas vraiment important. Dans le sens qui m'a peut dire, faire comment dire, celui qui nous connaît comme un Allah Subhanahu. Si disons aujourd'hui, un bon dimon qui nous connaît un très grand alim, ok, vraiment il est bon. Mais si disons, il fait kufr, ne pas souhaiter, mais un exemple, je peux donner. Un imam, il y a un bon imam, nous suivons lui, nous écoutons lui, nous apprenons avec lui, mais disons ça imam-là fait un kufr. Il quitte l'islam. Il quitte l'islam, il devient murtad, il devient kafir. Est-ce que nous pouvons continuer à suivre lui? Non, pas suivre lui. Parce que nous pouvons suivre l'imam-là aussi longtemps qu'il est sur Sharia. Quand il ne peut pas suivre Sharia, nous ne pouvons rien faire avec lui. C'est ce choix. Mais nous pouvons continuer à suivre l'islam. Donc, Khidr alayhi salam dit, وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي.
ce qu'il fait faire là, il fait ça par l'eau de Allah Rabbul Alamin. Et yadhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Ça c'est interprétation de ma parole qui ou pas fin capable de tenir. Donc voilà, vous finissez comme si on a un peu vite et termine l'histoire là d'une seule session. Et donc il y a beaucoup de leçons là-dedans. Une parmi les leçons importantes qui nous attire l'attention au commencement de nos causeries, c'est sortir pour l'empreinte il Médine. Moussa alayhi salam, il sortit, il allait, il emprunte, il ne passe pas beaucoup de moments difficiles, mais il sortit, il emprunte. Allah donne-nous tawfiq, nous si nous sortis, nous emprunte. Enfin, peut-être aujourd'hui, nous pas besoin de sortir pour l'emprunte. Déjà, gagner chez nous, live, vidéo, tout ça là, mais nous besoin combattre avec Shaitan, nous besoin tirer les temps. Right? Aujourd'hui, nous tirons les temps pour nous en prendre il Médine. Inch'Allah, demain nous continuons, nous terminons pour aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ce qui nous explique, ce qui nous fait écouter, c'est arrivé, finir n'a qu'une faute pas de nous. Et ce qui nous en prend, et ce qui nous explique, donne-nous tawfiq pour nous mettre en pratique. Ya Allah, éclaire-nous les cœurs, nous la case, nous cabres avec la lumière de Al-Qur'an. Fais-nous nos enfants contents du Qur'an. Fais-nous enfants bien hafiz de Al-Qur'an. Ya Allah, donne-nous tawfiq, vive nous la vie jusqu'à nos derniers moments d'après l'enseignement de Al-Qur'an. Et jour Qiyamah, accorde-nous shafa'a de Al-Qur'an. Sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.